Standard 7th Subject General Science Unit 5th Food Safety. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण फोर्थ जो चॅप्टर आहे न्यूट्रिशन इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तर तो कंप्लीट केलेला आहे. बेस्ड ऑन दॅट सी टुडे फर्स्ट वी सी अबाउट द होमवर्क नंबर 3. पहिल्यांदा आपण होमवर्क नंबर 3 काय आहे पाहूया. So the date is 26th August 21. Write down this date and the name of the homework is the fourth chapter nutrition in living organism. Then solve these questions, 3 questions in homework as. आता एक्सरसाइज मध्ये पहिला जो क्वेश्चन आहे क्लासिफाय अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप तो पहिला द्यायचा आहे. क्वेश्चन 2 मॅच द पेअर्स हा दुसरा क्वेश्चन द्यायचा होमवर्क मध्ये. आणि तिसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज मध्ये तो काय आहे पाचवा क्वेश्चन आहे फिफ्थ. प्रिपेअर अँड कंप्लीट द फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. हा क्वेश्चन जो आहे तर तो होमवर्क मध्ये थर्ड नंबरला द्यायचा आहे तिसरा क्वेश्चन. एवढे 3 क्वेश्चन्स काय करायचे आहेत सॉल्व्ह करायचे आहेत होमवर्क बुक मध्ये ॲज अ होमवर्क नंबर 3. परत एकदा सांगतो का एक्सरसाइज मध्ये असणारे क्वेश्चन 1 फर्स्ट सेकंड आणि फिफ्थ क्वेश्चन जो आहे तर तो होमवर्कच्या बुकमध्ये पहिला दुसरा आणि तिसरा क्वेश्चन म्हणून काय करायचा आहे लिहायचा आहे. आणि होमवर्कची बुक जी आहे 3 होमवर्क कंप्लीट अशी बुक काय करायची आहे पूर्ण करून ठेवायची आहे. हा झाला तिसरा होमवर्क. याच्या आधी 2 होमवर्क तुम्हाला झालेले आहेत. नाव दिस वन इज द थर्ड होमवर्क. सो कंप्लीट दिस homework in your notebook. We are going to learn about the next chapter, that is the 5th chapter, food safety. Okay, so here see before to start about this chapter, so here one chart is given, so complete this chart with correct information. So what is given here in this chart? See, food sources are given and nutrients obtained from these food sources right down here and the functions of these nutrients in the body. So that is also we have to write in this column. Okay, now see first one is the food source are jawar, wheat, millet, that is the bajra and rice. So from these all the food sources we get carbohydrates from these food sources. So nutrients obtained from these are carbohydrates. Now see what is the function of this carbohydrate. So with the help of this carbohydrate that provides the energy. So we get energy, our body produces energy from this carbohydrate. So this carbohydrate provides energy. This provides energy. Now see second one is beans and pulses. Beans आणि pulses कडधान्य. तर याच्यापासून काय मिळतं nutrients obtained are proteins with so our body obtains proteins from the beans. So these proteins are useful for the growth and development. So this is useful for growth and development of a body. Also it is useful for repairing wear and tear. Of the body. Okay, now third one see oil, ghee, etc. So from this we get or our body get fats. याच्यापासून काय स्निग्ध पदार्थ जे आहेत तर ते मिळतात. So these fat also provides energy. याच्यापासून पण आपल्या बॉडीला काय मिळते एनर्जी. बॉडी आपली काय करते फॅट पासून.
etc. Vitamins and minerals. So these minerals and vitamins are useful for. So this is useful for our body's immunity and the resistance, and it also useful or helps in the different life processes for digestion. So these fruits and vegetables or the minerals are useful. So it gives immunity. It helps in different life processes. वेगवेगळ्या जीवन प्रक्रिया ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये काय असतात हे विटॅमिन्स आणि मिनरल्स जे आहेत तर ते उपयोगी पडतात. सो दिस इज अबाउट द चार्ट. राईट डाउन दिस चार्ट इन युअर notebook. Okay, now see next one is the all the constants of food, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fibers and the water. All these are necessary for the proper growth of our body. आता हे सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत किंवा कन्स्टंट जे आहेत ते या प्रकारचे कन्स्टंट कुठले कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स, water also, all these are nutrients and all these nutrients are necessary for our proper growth. आपल्या शरीराची जी योग्य प्रमाणात वाढ होण्यासाठी हे सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत जी जी पोषक द्रव्ये आहेत ती सगळी काय असतात खूपच आवश्यक असतात. सो वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड मटेरियल्स. आता हे सगळे जे आपल्याला आहेत ते आपण कशापासून मिळवतो? आपण we get all these nutrients from different food sources, and that are the jawar, wheat, millet, beans, pulses, oils, ghee, other fruits, vegetables, etc. हे सगळे जे आहेत फूड सोर्सेस किंवा फूड मटेरियल यांच्यापासून आपल्याला काय होतं हे वेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिएंट्स जे आहेत तर ते आपल्याला मिळतात. सो हावेवर व्हॉट विल हॅपन इफ दीज फूड मटेरियल्स आर infested by insects or spoiled in any way. आता समजा जर हे सगळे जे फूड मटेरियल आहे तर काय झालं इन्सेक्ट त्याच्यामध्ये वाढले किंवा समजा जर ते खराब झालं इतर कोणत्याही कारणामुळे तर काय होईल सांगा आपल्याला. सो व्हॉट विल हॅपन हिअर? सो हिअर व्हॉट विल हॅपन? सो इफ द फूड गेट स्पॉइल्ड, खराब झालं, वी cannot get nutrients in a proper amount from these food sources. आपल्याला योग्य प्रमाणामध्ये या फूड सोर्सेस पासून किंवा हे जे फूड मटेरियल्स आहेत त्याच्यापासून आपल्याला योग्य प्रमाणामध्ये फूड जे न्यूट्रिएंट्स आहेत तर ते अवेलेबल होऊ शकणार नाही. ओके, नाव सी नेक्स्ट वन पॉइंट इज अ फूड स्पॉइलेज. सो हाऊ दिस फूड स्पॉइलेज ऑकर्स? सी हियर नेक्स्ट पॉइंट. See here food spoilage. Observe all these pictures here and discuss about this. All these are the different ways by which food gets spoiled. आता इथं फर्स्ट ए मध्ये बघा. सो दिस इज द इन्फेस्टेड बाय रॅट्स. रॅट्स काय करायला लागलेत ह्या फूड जे मटेरियल आहेत तर त्याला स्पॉइल करायला आहेत. Next in the B picture, so there is a food material which is not covered one. Then next one, see here in C picture, so there is a very much the surrounding is not a clean and therefore maybe food gets spoiled. And in the D picture here the food is not properly handled and that is not well stored and therefore that food get spoiled. Okay,
So here there are some factors which are responsible for the food spoilage. So see the factors responsible for food spoilage. So which are those factors? See one by one. Sometimes fruits or their skins turn black. बऱ्याच वेळेला बघा बनाना किंवा अदर काही असे फ्रुट्स असतात तर त्याच्यामध्ये जी स्किन आहे त्या फ्रूट्सची म्हणजे जी साल आहे सो दॅट टर्न्स इन ब्लॅक काळी पडते. सम फूडस्टफ्स गिव्ज आउट अ फाऊल ऑर बॅड ओडर. काही वेळेला काय होतं काही फूड मटेरियल असे असतात तर त्यांचा काय होतो एक विशिष्ट वेगळाच घाणेरडा वास येतो किंवा खवट असं काय होतो वास येत असतो, बॅड ओडर येतं, दुर्गंधी येते. सच फूडस्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट. अशा प्रकारचे जे फूड आहे तर ते आपल्याला खाण्याच्या योग्य असं नाही. सो दॅट इज नॉट सुटेबल फॉर अस. समटाइम्स नॅचरली अवेलेबल फूड मटेरियल्स आर स्पॉइल्ड बाय wrong handling as when they are covered or overcooked or improperly stored, say in a dump place etc. काही वेळेला काय होतं बघा जे नॅचरली अवेलेबल फूड असतात म्हणजे आपल्याला धान्य वगैरेचे असतात ओके जी शेतामधून डायरेक्ट येत असतात सो दॅट इज अ नॅचरल अवेलेबल फूड जे आहे तर अशा हे जे नॅचरल अवेलेबल फूड आहे सो दॅट मे बी गेट स्पॉइल्ड बाय रॉंग हँडलिंग. योग्य प्रमाणामध्ये न हाताळल्यामुळं काय होतं ते स्पॉइल होऊ शकतं किंवा काय होतं काही वेळेस ते खूप जास्त शिजवले ओव्हर कुक केलं किंवा त्याच्यामध्ये इम्प्रॉपरली स्टोअर केलं म्हणजे ओलसर दमट हवेमध्ये जागेमध्ये ते काय केलं साठवून ठेवलं तर मे बी त्याच्यामध्ये काय होऊ शकते फंगस ग्रो होऊ शकतं. तर अशा प्रकारे पण काही वेळेस काय होत असतं फूड गेट स्पॉइल्ड. सो इन सच केसेस द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल दॅट डिटेरिओरेट्स. आता याच्यामध्ये काय होतं बा हे जे फूड मटेरियल आहे याच्यामध्ये असणारी जी क्वालिटी आहे तर ती काय होते कमी होते. सो दे मे ऑल्सो बी स्पॉइल्ड ड्युरिंग द ट्रान्सपोर्टेशन. जेव्हा हे काय होतं ट्रान्सपोर्ट होत असतात तर तेव्हा पण काय होतं ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू पण म्हणजे वाहतुकीच्या वेळेस पण काय होऊ शकतं याला हे स्पॉइल होऊ शकतं. सो तुम्ही अशा प्रकारचे काही आणखीन एक्झाम्पल देऊ शकता का बघा तर ज्याच्यामुळे काय होतं पुढे स्पॉइल होतं असे काही एक्झाम्पल्स तुम्हाला पण सांगता येतील. सो सी हियर द फूडस्टफ्स वी कंज्यूम वेदर ऑफ द ॲनिमल ऑर प्लांट सोर्स. जे आपण काय करतो अन्न खातो किंवा जे फूड मटेरियल आहे फूडस्टफ्स आहेत अन्न घटक जे एकतर प्लांट ओरिजिन असू देत किंवा ॲनिमलपासून मिळणारे असू देत सो दॅट मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. तर त्याची जी गुणवत्ता आहे क्वालिटी आहे तर ती काय पाहिजे चांगलीच पाहिजे उत्तमच पाहिजे. सो अदरवाईज वी मे फॉल प्रे टू डिसीज ऑर इलनेस. असं जर झालं नाही तर काय होऊ शकतो अशा प्रकारचं जे अन्न खाल्ल्यामुळे काय होतं आपण आजारी पडू शकतो आपल्याला काही डिसीजेस रोग होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही. सो फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड if there is a change in its color, odor, texture, quality, taste and there is a loss of its nutrient content. आता बघा याच्यामध्ये आपण फूड स्पॉइल झालेलं आहे असं केव्हा म्हणणार आहे बघा जर त्या फूडमध्ये त्याच्या कलरमध्ये बदल झाला किंवा त्याचा जो ओडर आहे म्हणजे जो वास आहे तर तो बदलला किंवा त्याचा टेक्स्चर जे आहे त्याचा पोत तो बदलला त्याची क्वालिटी गुणवत्ता बदलली त्याची टेस्ट जी आहे चव बदलली अँड ॲट दॅट टाईम देर इज अ लॉस ऑफ अ न्यूट्रिएंट कंटेंट. आणि अशा सर्व वेळी काय होऊ शकतं त्या फूडस्टफमध्ये असणारे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्याचं प्रमाण जे आहे तर ते काय झालं असतं
कमी झालेलं असतं असं आपण म्हणू शकतो. So at that time that food get spoiled. Now see, observe and discuss about this. On a day out with our friends or family, we enjoy mouth-watering dishes like pani puri, shev puri, pav bhaji, vada pav, pizzas, burgers, etc. बऱ्याच वेळेला काय होतं बघा, आपण आपल्या मित्रांसोबत जातो किंवा आपल्या फॅमिली मेंबर्ससोबत जातो आणि आपण काय करतो, आपल्याला खूप आपण एन्जॉय करतो आणि अक्षरशः तोंडाला पाणी सुटण्यासारखे काही फूड जे आहेत तर डिशेस जे आहेत तर ते काय असतात, रस्त्याच्या कडेला मांडलेले असतात आणि हे कोणत्या वेगळ्या प्रकारचे आहेत. हे पाणीपुरी, शेवपुरी, दही वडा, पावभाजी वगैरे किंवा वडापाव जे आहे, पिझ्झा, बर्गर वगैरे अशा प्रकारचे काही असे फूड स्टफ्स आहेत विच आर व्हेरी मच माउथ वॉटरिंग डिशेस. सो बट have you ever given a thought to how or where they were made? तर जेव्हा ते आपण खातो तेव्हा आपल्याला असा प्रश्न येतो बाबा आपल्या मनामध्ये की हे कधी तयार केलं आहे आणि हे कशा प्रकारे मी तयार केलेलं आहे. सो वेअर दे डिस्प्लेस्ड अँड सर्वड हायजेनिकली, तर ते जे ठेवलेलं असतं, डिस्प्लेस केलेलं असतं, तर ते ठेवण्याची पद्धत जी आहे किंवा ते सर्व करण्याची म्हणजे ते आपल्याला देतात तर ती हायजेनिक असते का, आरोग्यदायक असते का, स्वच्छतापूर्ण असतं का ते. सो व्हॉट इज द सोर्स ऑफ द वॉटर यूज्ड फॉर प्रिपेरिंग ऑल दिस डिशेस. किंवा आणखीन एक प्रश्न आहे बघा असा की हे सगळे जे फूड मटेरियल आहे किंवा फूड स्टफ्स आहेत हे तयार करण्यासाठी वॉटरचा सोर्स कुठून यूज केलेला आहे, कुठल्या प्रकारचं पाणी तिथं वापरलेलं आहे. सो डिस्कस ऑल द मटेरियल्स विथ युअर पॅरेंट्स ऑर विथ युअर फ्रेंड्स. तर याच्याबद्दल तुम्ही तुमच्या घरच्यांशी किंवा तुमच्या मित्रांशी त्याच्याबद्दल डिस्कशन करू शकता. नाव सी, ऑब्झर्व दिस पिक्चर. सो विच फूड्स इन द पिक्चर ॲपियर्स टू गुड टू ईट अँड वाय. आता इथं काय केलं, वेगळ्या प्रकारचे पिक्चर दिलेले आहेत बघा. कुठल्या प्रकारचे फूड जे आहेत तर ते खाण्यायोग्य आहे आणि कोणत्या प्रकारचे फूड खाण्यायोग्य किंवा फूड जे आहेत तर ते खाण्यायोग्य नाही, असं काही इथं क्वेश्चन विचारलेलं आहे आणि का याचं उत्तर सांगायचं आहे. आता नाव सी, फॉर एक्झाम्पल द फूड्स विच टर्न्स ब्लॅक ऑर चेंज इट्स टेस्ट. तर अशा पण काही फ्रूट्स असतात बघा, ते खूप जास्त दिवसांपर्यंत ठेवल्यानंतर त्याची स्किन काय होते, ब्लॅक होते आणि त्याला सुरकुत्या पडतात. सो फ्रूट्स कॅन टर्न्स इनटू ब्लॅक. देन मीट दॅट बिकम्स सोर ऑर पीनट्स बिकम रॅन्सिड. काय वेळेस काय होतं बघा, मीठ जे मांस ठेवलेलं असतं जास्त कालावधीसाठी ठेवलं तर ते सोर आंबट होतं किंवा पीनट्स जे असतात ते पण बघा, जर शेंगदाणे आपण खूप जास्त दिवसांपर्यंत ठेवले तसे तर ते रॅन्सिड होतात म्हणजे त्याला खवटपणा येतो. जसं खोबरं ठेवल्यानंतर पण त्याला एक खवटपणा येतो, त्याची टेस्ट काय होते, बदलते आणि ते काय होतं, खवट होतात म्हणजे चवीला ते काय होतात, त्याची चव बदलते. ऑल दी चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू द फॅक्टर्स विदिन द फूड मटेरियल. आता हे असं का होतं म्हणजे स्किन काळी पडणे किंवा काही वेळेस त्याची टेस्ट बदलणे वगैरे, तर असं का होतं. सो दॅट इज ड्यू टू द फॅक्टर्स विच आर प्रेझेंट इन दॅट फूड मटेरियल. काही असे फॅक्टर्स त्या फूड मटेरियलमध्ये प्रेझेंट असतात त्याच्यामुळं अशा प्रकारचे चेंजेस जे आहेत तर ते होऊ शकतात. नाव सी, ऑफन फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा प्रोड्युसेस इन द फॉर्म आर डॅमेज्ड ड्यू टू द व्हेरियस रिझन्स. आता जे ग्रेन्स आहेत फूड ग्रेन्स म्हणजे धान्य जे आहे, कडधान्य वगैरे इतर धान्य, ज्वार, बाजरा, व्हीट वगैरे अशा प्रकारचे, तर हे जे ज्या फॉर्ममध्ये तयार होत असतात तर ते डॅमेज होण्याचं, स्पॉइल होण्याचं काही कारण नाही, पण सो दॅट गेट डॅमेज ड्यू टू व्हेरियस रिजन्स. काही वेगळ्या कारणांमुळे काय होतात, हे डॅमेज होऊ शकतं बिकॉज ऑफ इनप्रॉपर हँडलिंग. योग्य प्रकारची हाताळणी केली नाही तर असं होऊ शकतं
किंवा इम्प्रॉपर स्टोरेज, साठवण्याची जी जागा आहे तर ती योग्य नसेल तर, म्हणजे ड्राय किंवा अशी जी व्हेंटिलेशन जे आहे प्रॉपर प्रमाणात असणारं अशा प्रकारची जागा न निवडता दमट किंवा मॉइश्चरयुक्त आहे तर डंप प्लेसेस आहेत अशा ठिकाणी जर स्टोअर केलं आपण हे ग्रेन्स, सो दॅट मे गेट स्पॉइल्ड. सो these grains may get damaged due to the improper transportation. अयोग्य प्रकारची वाहतूक केल्यामुळे सुद्धा काय होतं, हे ग्रेन्स आहेत हे डॅमेज होऊ शकतात. म्हणजे वाहतुकीच्या वेळेस काही वेळेस काय होतं बघा, त्याचे जे सॅक्स आहेत दॅट मे बी काय होतात डॅमेज झालेले असतात, सो दॅट मे वेस्टेज होऊ शकतं त्याचं आणि अशा प्रकारे डॅमेज होऊ शकतं. So some foodstuffs like the meat or milk are either be acidic or alkaline. तर हे काय असतात ॲसिडिक किंवा अल्कलाइन असतात काही मांस किंवा मिल्क वगैरे याच्यासाठी काही फूडस्टफ्स अँड दे मे गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ द कॉन्टॅक्ट विथ द मेटल्स. आता याच्यामध्ये अशा प्रकारचे जे फूडस्टफ्स आहेत दॅट मे गेट स्पॉइल्ड किंवा याच्यामध्ये हे जे फूड मटेरियल आहेत हे स्पॉइल होतात कारण ते ज्या भांड्यामध्ये काय असतात साठवलेले असतात तर ती मेटलशी काय असतात व्हेसल्स असतात. तर त्या मेटल आणि ते फूडस्टफ यांचे काय होते केमिकल रिॲक्शन होते आणि त्याच्यामुळे काय होतात इतर काही घटक जे आहेत केमिकल रसायने काय होतात तयार होत असतात अँड दॅट फूडस्टफ मे बी स्पॉइल्ड ड्यू टू द कंटॅमिनेशन बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम or insects from surrounding air, water or soil. काही वेळेस हे जे फूडस्टफ आहे सो दॅट गेट स्पॉइल्ड, हे काय होतात खराब होतात कशामुळे ड्यू टू द कंटॅमिनेशन बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मायक्रो ऑर्गॅनिझमची वाढ त्यांच्यामध्ये झाल्यामुळे काय होतात असे ते जे ग्रेन्स आहेत किंवा काही फूडस्टफ जे आहेत तर ते काय होतात स्पॉइल्ड होतात. काही वेळेस काही फूडस्टफमध्ये इन्सेक्टची ग्रोथ होते, जसे वेगळ्या प्रकारचे फूड ग्रेन्स जे आहेत तर ते व्हीट, ज्वार, बाजरा वगैरे याच्यामध्ये. काही वेळेस काय होतं बाहेरचे जे हवा किंवा सराउंडिंग एअर, वॉटर, सॉईल किंवा आहे तर त्यांच्यामधले इन्सेक्ट त्याच्यामध्ये जाऊ शकतात आणि ते फूड जे आहे फूडस्टफ गेट स्पॉइल्ड. ओके, नाव सी हिअर हाऊ अँड व्हेअर इज फूड वेस्टेड. कुठे आणि कशा प्रकारे काय होतं हे फूड वेस्ट होतं हे पाहूया आपण. सो विथ द हेल्प ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इंडिया हॅज शोन ग्रेट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस फूडस्टफ्स लाईक सिरियल्स, फ्रूट्स, व्हेजिटेबल्स, फिश ॲज वेल ॲज मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स. तर सायन्स आहे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे जे आहे त्याच्या मदतीनं आपल्या भारतानं काय केलेलं आहे खूप मोठी प्रगती केलेली आहे अन्नधान्याच्या बाबतीत, त्यांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत. आणि हे कोणकोणत्या प्रकारचे अन्नधान्य आहेत तर वेगळ्या प्रकारची कडधान्य आहेत, फ्रूट्स आहेत, फळं आहेत, पालेभाज्या आहेत किंवा फिश वगैरे याच्यासारखे जे फूडस्टफ्स आहेत तर ते काय त्याचं प्रोडक्शन जे आहे तर ते वाढलेलं आपल्याला दिसतं. सो इव्हन सो many people in our country and all over the world face the problem of hunger. असं असलं तरी म्हणजे इतकं आपण प्रगती केलेली आहे, अन्नधान्याची प्रोडक्शन जे उत्पादन इतकं वाढलेलं आहे तरी सुद्धा काय झालेलं बघा आपल्या देशातले कितीतरी जे लोक आहेत. सो मेनी पीपल इन आवर कंट्री अँड द पीपल्स होल वर्ल्ड, जगभरातले कितीतरी लोक सो दे आर फेस द प्रॉब्लेम ऑफ हंगर. म्हणजे अजूनही त्यांच्यामध्ये भूक हे एक त्यांच्यासमोरची काय आहे मोठी समस्या आहे. म्हणजे कितीतरी लोक काय असतात अजूनही भुकेलेले असतात, त्यांना पुरेशा प्रमाणात पोटभर अन्न मिळू शकत नाही. सो हिअर सी मेनी डू नॉट गेट इव्हन 1 meal a day. असे कितीतरी लोक असे आहेत की त्यांना दिवसभरामध्ये एक जेवणसुद्धा मिळत नाही, म्हणजे एका वेळचं जेवणसुद्धा त्यांना मिळत नाही. हेन्स इट इज आवर ड्युटी टू प्रिव्हेंट द वेस्टेज ऑफ द फूड व्हेअरएव्हर इट टेक्स प्लेस.
आणि म्हणून आपली ही काय आहे, ड्युटी आहे, आपले हे कर्तव्य आहे की जिथं जिथं काय झालेलं आहे, फूड असं वेस्ट होत आहे, तर तिथं काय करायचं आहे, ते वेस्ट होण्यापासून त्याला प्रतिबंध करण्याचं आपलं काय आहे, कर्तव्य आहे असं आपण म्हणू शकतो. सो हाऊ दॅट टेक्स प्लेस, आणि त्याचं क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्हचे वेस्टेज आहे फूड स्टफचं. सो दॅट इज इन अ नेक्स्ट व्हिडिओ. आता आपण ते काय करूया, पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. सो एक्सरसाइज काय करायचं बघा, एक्सरसाइजमध्ये राईट द फॅक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज. राईट फॅक्टर्स. ओके, सो दिस वन इज अ टुडेज एक्सरसाइज. हा आजचा